నమస్తే అండి. ఇదైతే శంకర్ మఠ్ ఒక గుడి అనమాట. శంకరాచార్యుల వారు, అలాగే శృంగేరి శారదమ్మ వారు ఈ గుళ్ళుంటాయి లోపల. ఇదైతే మా ఇంటికి నియర్‌గా ఉంటుంది. ఇక్కడైతే 3 రోజుల పాటు మహాయాగం జరిగింది. చూశారు కదా! అక్కడైతే యాగం జరుగుతుందనమాట. చాలా జనాభా ఉన్నారు. ఇంకా అప్పటికి వచ్చి పోతా అట్లా ఉన్నారనమాట జనాలు. ఇంకా నేనైతే ఇంకా వేరే వెనక సైడ్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది. ఇదండి ఇందాక చూపించా కదా టెంపుల్, అది లోపల సైడ్ అనమాట. అదిగోండి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా! ఇది వెనక సైడు పెద్ద హాలు, ఫంక్షన్ హాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ కూడా జరుగుతుంటాయండి. తర్వాత ఇక్కడైతే ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇలాగ చాలామంది పిల్లలు చాలా చుట్టుపక్కల స్కూల్స్ అన్నిటి నుంచి వచ్చారనమాట. వాళ్ళ స్కూల్స్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ యూనిఫామ్స్ వేసుకొని. తర్వాత మా పాప అయితే ఇదే శంకరమఠలో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటుంది. వాళ్ళ డ్యాన్స్ గ్రూప్ తరపున తను కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిందనమాట. అందుకే మేమైతే వచ్చాము. ಗೀತ ಸ್ವಾಗತ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಲಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಾಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿದುಷೇಕರ ಭಾರತೀ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಾಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿದುಷೇಕರ ಭಾರತೀ. ఇదిగోండి ఈయనే జగద్గురు శ్రీ శ్రీ విధుశేఖర భారతి సన్నిధానం గారు. వీరైతే ప్రజెంట్ శృంగేరి శారద పీఠాధిపతులు అనమాట. ఇక్కడ ప్రోగ్రాం జరిగిన 3 days ఈయనైతే ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆయన గురించి అనమాట మెయిన్ గెస్ట్. ఇంకా మనకి తెలిసే ఉంటుంది చాలామందికి శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాసన్నిధానం గారు. మనకి గరుడ గమనత అని ఒక చాలా హిట్ అయిన సాంగ్ ఉంది కదా అమ్మవారి పైన, అది రాసింది ఆయనే అనమాట. భారతీ తీర్థ ఆయన యొక్క శిష్యులు వీరు. This is
यतीन्द्रान् विद्यानिधिमन्त्रनिधिं सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परामुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारती विवेकिनं महाप्रज्ञं वैरोगार्यक्षमानिधिं सदा विनवपूर्वं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनां वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुशेखरभारतीम् बिरुदावलिः श्रीयमनियमासन प्राणायामप्रत्याहारधारणायाग्र समाधष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठ तपश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्य गुरुपरम्पराप्राप्त षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर
लिङ्गाष्टकम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं श्वेतसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेशितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टधरोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकं दिनं पुण्यं पदे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ತುಂಬ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಠನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇಕು. ಆ ಭಾಷೆಯು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ, ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಆ ಭಾಷೆನೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಠನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದೇ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಂದರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ, ಅದು ಸಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಗೌರವವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾದರೆ ಗೌರವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಆದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗೌರವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನು ಕೇಳಬಾರದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋದಾಗ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನಾವೇನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡೋದು ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ.
ಇದೇನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇನೋ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಜ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರನೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಮಲದ ದೈತಾಷ್ಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ. ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಕರ್ಮ ಸ್ವಾತ್ಮೋದು ದೇಶ ಸ್ಥಿರತರ ದೇಶಾಂ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಂತದರ್ಥಂ ದೀರ್ಘಂಜಾಯ ದೇಶಸ್ಯ ತ್ರಿಭುವನೋಜಿತಂ ಪಾಪ ಮಾರ್ಗಾತ್ ವಿರಕ್ತಿಂ ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕಥಾಯ ಶ್ರವಣೋಪಿ ಸದಾ ದೇವದತ್ವಾ ಕೃಪಾಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂತ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಯುದೈತೆ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅದರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನವರ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ಮ ಸ್ವಾತ್ಮೋಚಿತೇಶು ಸ್ಥಿರತರ ಭೀಷಣಾಂ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇದು. ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಂ ತದರ್ಥಂ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೃಢವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡು, ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ, ತುಂಬ ಕಾಲದ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ದೀರ್ಘಾಂಚಾಯು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಶಃ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಯಶಶ್ಚ ತ್ರಿಭುವನ ವಿದಿತಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನನಗೊಂದು ದೃಢವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಪಾಪ ಮಾರ್ಗ ವಿರಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸವೋ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು. ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬಾರದು, ಆಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸವನ್ನಾಡಿದರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗೆ ಬರಬಾರದು. ಪಾಪ ಮಾರ್ಗ ವಿರಕ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕಥಾಯ ಶ್ರವಣಂ, ಸತ್ಸಂಗ, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಸತ್ಕಥಾಯ ಶ್ರವಣಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ದೇವದತ್ವ ಕೃಪಾಭ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂಚ ಬುದ್ಧಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅವಿನಯ ಅಪನಯ ವಿಷ್ಣು ದಮಯ ಮನಃಶಮಯ ವಿಷಯ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾಂ ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ ತಾರಯ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರತಃ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವಿನಯ ಅಪನಯ ವಿಷ್ಣು, ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸು, ಆದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ಆದರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರದು, ಆ ಥರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಯ ಅಪನಯ ವಿಷ್ಣು ದಮಯ ಮನಃ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದೋ ವಿಚಾರ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ಆದರೆ ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನಾಯಿತು ಇದೇನಾಯಿತು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅಂತ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ದಮಯ ಮನಃ. ಹಾಗೆ ಶಮೆಯ ವಿಷಯ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ, ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇರೋ ತನಕ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋ ಹಾಗಾಗಲಿ. ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ನನಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೊಡು. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನನಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೊಡು. ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ, ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಠನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತದ್ವಾರ ನಮಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಸಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸೋದು, ಇದು ಸರಿಯಾಗೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆಗಿರುವಷ್ಟು ಬಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆನೆಗಿರುವಂಥ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಆನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ. ಆನೆಯಷ್ಟು ಬಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಆನೆ ತಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡೋ ವಿಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಥೆಯಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾನ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ನವಾಬ ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಸರಿ, ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋಣ, ಅವನಿಂದಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನವಾಬ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇವರು. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡೋದು, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ನಾನು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾ ನಿನಗೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಡಿಸಿದ್ದ. ಅವನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಹೋಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಆಯಿತು ಸರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದನಲ್ವ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ರಾಜನ ಭವನ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ನಿಂತಾಗ ತೋರಿಸಿದ, ನೋಡಿ ನಾನು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಸಾಧಾರಣ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾರಾಜರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದವರು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈ ವಿಷಯ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಾರಾಜನ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜನ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಕಡೆಯವರನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಜನರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಾನೇ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವಾಬರೆಲ್ಲ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಈ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಲೇ ಆಗೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು,
ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತದ್ವಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೇನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಪಠನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಈ ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಪಠನ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ. ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ఇలా అయితే చాలా బాగా జరిగిందండి ప్రోగ్రామ్. అయితే చాలామంది పిల్లలకే మెయిన్ ప్రియారిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ. తర్వాత అయితే నేను రాగానే ఉంచేసానండి వీడియోస్ మొత్తం, ఎందుకంటే చాలా బాగుండే అనమాట. పిల్లలు పాటలు పాడడము అసలు. తర్వాత ఆయన స్పీచ్ కూడా కన్నడ వచ్చుంటే మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారండి. ఆయనకి మన తెలుగు కూడా చాలా బాగా వస్తుంది, తెలుగులో కూడా మాట్లాడతారు. కాకపోతే ఇక్కడ కన్నడ వాళ్ళు కదా, ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడారనమాట. తర్వాత అక్కడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన పిల్లలందరికీ ఇట్లా ఒక గిఫ్ట్ కవర్ బ్యాగ్ అయితే ఇచ్చారు. దీనిలో అయితే శంకరాచార్యుల గురించి, అసలు ఆయన ఎందుకు అవతరించారు, ఆయన ఏం చేశారు అని చెప్పి ఆయన గురించి మొత్తం జీవిత చరిత్ర ఒక బుక్ ఇచ్చారనమాట. అలాగే ఒక అమ్మవారిది ఫోటో ఇచ్చారు, ప్రసాదం ఇచ్చారు, అమ్మవారి కుంకుమ ఇచ్చారు. దీంతోపాటు ఒక పెన్ను, అరటిపండు, ప్రసాదం ఇవన్నీ ఇచ్చారనమాట. ఇదిగోండి ఈ శంకరాచార్యులు, అలాగే అమ్మవారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా భారతీ తీర్థుల వారు, ఆయన శిష్యులు అనమాట. ఇప్పుడు మనం చూసింది ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఆయనే అనమాట. గరుడ గమన పాట రాశారు కదా.
తర్వాత ఇది ప్రసాదం. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇదే ప్రసాదం ఉంటుందండి. బూందీ అనమాట, అది తీపి బూందీ. తర్వాత ఇదైతే శంకరాచార్యులకి సంబంధించిన వారు. ఇది బుక్ అనమాట, మొత్తం ఆయన గురించి జీవిత చరిత్ర అంతా ఉంది. ఆయన మోటో ఏంటి, ఆయన అసలు ఏం చేశారు ఏంటి అని మొత్తం A to Z అనమాట. చాలా బాగుంది.